जय श्री कृष्ण वहाला वैष्णवो। पुष्टि महाराज चैनल पर आजना श्री गुसाईजी चरित्रना सत्संगमां आप सौનું स्वागत छे। गया विडियोमां आपणे जाण्युं के श्री गुसाईजीना सामर्थ्यथी बादशाह अकबर पण खूब प्रभावित थई गयो। आजना विडियोमां जाणीशुं के श्री गुसाईजी केटली सरळताथी बादशाह अकबरना सवालोनुं समाधान करे छे अने ए द्वारा सहुने समझावे छे के साहेब कैसे मिले, मतलब के भगवान केवी रीते मळे। तो चालो अकबरनी साथे साथे आपणे पण जाणीए के प्रभु भक्तने केवी रीते मळे। वैष्णवो, आपने एक विनंती छे के अमे लोको बहु मेहनतथी आ सुंदर सुंदर पुष्टिमार्गीय प्रसंगों पर विडियो बनावता होईए छीए। तो वधुने वधु वैष्णवो सुधी आ सत्संगनो विडियो पहोंचाडवामां आप अमने मददरूप थाओ तो आप सहुनो खूब खूब आभार। तो आ विडियो ने बीजा वैष्णवोना ग्रुपमां जरूरथी शेर करिए। विडियो जोता होए त्यारे लाइक करिए अने आ चेनल ने सब्सक्राइब करिए। अने हाँ, आप अमारा वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ाई जशो तो तमने वॉट्सएप ग्रुप में पण आ बधा विडियो मोकलता रहेशुं। पुष्टि महाराज ग्रुप में जोड़ावा माटे ऊपर अमारो नंबर आपेल छे ते सेव करी अने वॉट्सएप मैसेज करी दो। तो चालो हवे वधु समय न लेता आजना सत्संगनी शरूआत करिए। श्री वल्लभाधीश की जय। एक दिवस बादशाह अकबरे भर दरबार में बीरबल ने पूछ्યું, बीरबल, घणा वखतथी मने एक प्रश्न मूंझवे छे, साहेब कैसे मिले? जुदा जुदा धर्मों ईश्वर ने मेळववाना जुदा जुदा मार्गो बतावे छे। घणा साधको ए मार्गे चालवानो सन्निष्ठ प्रयत्न पण करे छे, छतां ते सौने ईश्वर मळतो होय एवुं जाणमा नथी। तू खूब ज बुद्धिशाળી छे। दरेक प्रश्ननो उकेल तारी पासे होय छे, माटे तू मने बताव के ईश्वर केवी रीते मळे? बीरबल कहे, नामवर, मारी बुद्धि तो लौकिक छे। दुनियादारीनुं थोड़ुंक डहापण मने मळ्युं छे, परंतु ईश्वर विषे हूँ कंई जाणतो नथी। तमने हूँ केवी रीते बतावुं के ईश्वर केवी रीते मळे? बीरबल, मारे तारी कोई वात सांभळवी नथी। मारा प्रश्नना जवाब माटे तने 3 दिवसनी मुदत आपूं छुं। मने संतोषकारक जवाब नहीं मळे तो तारुं माथुं धड़थी जुदुं थशे। बीरबल ऊंडी चिंतामां डूबी गयो। घरे गयो, छतां तेना मुख उपर चिंताना भारे પડછાયા હતા। तेना अस्वस्थ मनने तेनी दीकरी शोभावती पामी गई। शोभावतीए पूछ्યું, पिताजी, आप आजे आटला बधा मूंझायेला केम देखाव छो? बीरबले शोभावतीने दरबार में बनेली घटना कही। पिताजी, आमां मूंझावा जेवुं शुं छे? एनो जवाब आपणा गुरुदेव श्री गुसाईजी खूब सारी रीते आपशे। तमे काले सवारे ज गोकुल जाओ। बीरबल बीजे दिवसे गोकुल गयो। श्री गुसाईजी ने विनंती करी। आपे मंद मंद स्मित करता आज्ञा करी, बीरबल, ज्ञान मेळववानो एक शिष्टाचार छे। जेने ज्ञान जोईतुं होय तेणे शिष्य भावे विनयपूर्वक गुरु पासे जईने प्रश्न पूछवो जोईए। तारा बादशाह ने कहेजे के तेमना प्रश्ननो जवाब जोईतो होय तो तेओ पोते अहीं आवे। बीरबले बादशाह ने आ वात कही। सुंदर नौकामां बेसी बीरबल ने साथे लई बादशाह गोकुल आव्यो। सांजनो समय हतो। श्री गुसाईजी ठकुराणी घाट पर छोकरना वृक्ष नीचे बिराज्या हता। बादशाहे विनयथी प्रणाम कर्या। आपे मंद स्मित करता बादशाह ने आवकारी बेसवा माटे आसन आप्युं। आपे पूछ्યું, बोलो अकबर शाह, तमारो शो प्रश्न छे? अकबर बोल्यो, महाराज, साहेब कैसे मिले? श्री गुसाईजी कहे, जैसे आप हमसो मिले। आप आटलो टूको उत्तर आपी बादशाहनी सामे जोई मंद मंद स्मित करवा लाग्या। बादशाह ने जवाब में समझण न पड़ी। तेना चेहरा उपर मूंझवण हती। आप ते कड़ी गया। बादशाह, जवाब न समझायो? ना महाराज, वात तद्दन सरळ छे। तमे राजा छो, अमे प्रजा छीए। अमने ઈચ્છા થાય કે રાજાને મળવું છે અને દિલ્હી આવીએ તો અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમારો મેળાપ થાય ખરો? બાદશાહ કહે, ના। ગુસાઈજી કહે, બરોબર, પરંતુ તમને ઈચ્છા થાય
કે મારે અમુક પ્રજાજનને મળવું છે તો તેને મળવામાં વિલંબ થાય ખરો? બાદશાહ કહે, ના, બસ ભગવાનને મળવાનું પણ આવું જ છે. જીવ ઈચ્છા કરે કે મારે ભગવાનને મળવું છે, તે માટે જીવ ગમે તેટલા સાધન કરે તોય ભગવાનની ઈચ્છા ન હોય તો જીવ ભગવાનને મેળવી શકતો નથી. પરંતુ ભગવાન ઈચ્છા કરે કે મારે આ જીવને મળવું છે, ત્યારે જીવ ગમે તેટલો દુષ્ટ હોય તોય તેને ભગવાન ક્ષણભરમાં પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જ અમારા ઉપનિષદો કહે છે કે ભગવાન તપથી, જ્ઞાનથી, વિદ્યાભ્યાસથી, જ્ઞાનની વાર્તા સાંભળવાથી કે કહેવાથી મળતા નથી, પરંતુ જે જીવ પર ભગવાન પોતે કૃપા કરે છે તેને ભગવાન તરત જ મળે છે. ભગવાનને મેળવવાનો સૌથી ઉત્તમ માર્ગ ભગવાનની કૃપાનો માર્ગ છે. જીવે ભગવાનની ભક્તિ કરતા રહેવું. જીવ તેનાથી વિશેષ બીજું કશું કરી શકતો નથી. ભક્તિના માર્ગે ન ચાલી શકાય ત્યાં બાળકની જેમ જીવે બેસી જવું. ભગવાન કૃપાના માર્ગે ચાલતા ચાલતા જ્યારે જીવ પાસે પધારશે ત્યારે જીવને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે. આ સાંભળતા જ બાદશાહ અકબર ખૂબ રાજી થયો. તેણે અહોભાવથી મસ્તક નમાવ્યું અને 2 હાથ જોડી કહ્યું, મહારાજ, આજ સુધી હું અનેક ધર્માચાર્યોના સંપર્કમાં આવ્યો છું. જુદા જુદા ધર્મના સંત મહંતોનો સત્સંગ કર્યો છે, પરંતુ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેની આ સાચી વાત આટલી સરળ રીતે મને કોઈએ સમજાવી નહોતી. આજે મારું મસ્તક અહોભાવથી આપના ચરણોમાં નમે છે. આપ કૃપા કરી એક વખત મારા રાજ્ય દરબારમાં પધારો એવી હું વિનંતી કરું છું. શ્રી ગુસાઈજીએ મંદ મંદ સ્મિત કરી બાદશાહ અકબરનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. આપ દિલ્હી પધાર્યા. બાદશાહ અકબરને આપના પધારવાની જાણ થઈ. ભારે માનપૂર્વક આપને રાજ્ય દરબારમાં પધરાવ્યા. સુવર્ણના ઊંચા સિંહાસન પર આપને પધરાવી બાદશાહ અકબરે આપનું બહુ માન કર્યું. રાજ્ય દરબારની કાર્યવાહી અવલોકતા આપ ત્યાં બિરાજ્યા. દરબારમાં કેસ ચાલતો હતો. સુરતના નગર શેઠની પુત્રવધૂનો કેસ હતો. તે કેસની બાબતો સાંભળતા આપને લાગ્યું કે તે બાઈને અન્યાય થઈ રહ્યો છે. તેને જબરજસ્તીથી મુસલમાન બનાવવામાં આવી રહી છે. આપે રાજસભા પૂરી થયા બાદ એકાંતમાં બાદશાહ અકબરને કહ્યું, બાદશાહ, આજે સુરતના નગરશેઠની પુત્રવધૂનો જે કેસ દરબારમાં ચાલી રહ્યો છે તેમાં મને કંઈક કાવતરું હોય તેવું લાગે છે. તે બાઈને સાચો ન્યાય મળ્યો નથી. બાદશાહ કહે, ગુસાઈજી, આપ આજ્ઞા કરો તે પ્રમાણે તેના ન્યાયનો ફરીથી વિચાર કરવા હું તૈયાર છું. નિર્દોષને અન્યાય થાય તે મને પણ સ્વીકાર્ય નથી. ગુસાઈજી બોલ્યા, અકબર બાદશાહ, એક કામ કરાવો. માણસ આરામથી બેસી શકે તેવા 2 મોટા પાંજરા મંગાવો. તેમાં એક પાંજરામાં તે બાઈને બેસાડો, બીજા પાંજરામાં તમારા મોગલ સરદારને બેસાડો, જેણે કેસની ફરિયાદ કરી છે. તમારા વિશાળ રાજમહેલના એકાંત ભાગમાં આજની રાત બંને પાંજરા પાસ પાસે મુકાવો. તમારા અતિ વિશ્વાસુ હોય તેવા 2 માણસોને ત્યાં છુપાઈને ગોઠવો. ફરિયાદી અને આરોપી વચ્ચે ચાલતી બધી વાતો નોંધી લેવાનું કહો અને તમારી પાસે કાલ સવારે તે વાતો તેઓ લેખિત સ્વરૂપમાં રજૂ કરે તેવી સૂચના આપો. પછી તેના આધારે ફરીથી તે કેસનો ન્યાય કરજો. હું પણ કાલે તે કેસ સાંભળવા રાજ્ય દરબારમાં આવીશ. બાદશાહ અકબરે તે પ્રમાણે બધી વ્યવસ્થા કરી. રાતે નગરશેઠની પુત્રવધુ બાજુના પાંજરામાં બેઠેલા મોગલ સરદારને પૂછે છે, સરદાર, તમે ભારે ચતુર છો. મારા રૂપ પર મોહિત થઈ તમે મને વશ કરવા માટે તમારાથી થઈ શકે તે બધું કર્યું છે. હવે મને લાગે છે કે તમારી બેગમ બનવા સિવાય મારે કોઈ ઈલાજ રહ્યો નથી. ત્યારે તમે કેવી રીતે આ બધું કર્યું તે સાચે સાચું ન કહી દો. અહીં આપણી વાત સાંભળે તેવું બીજું કોઈ નથી. મોગલ સરદાર પણ હિન્દુબાઈના વચનોથી ભ્રમિત થયો. તેણે કામાવેશમાં આવીને સઘળી હકીકત કહી. તે બોલ્યો, બાઈ,
તું તારા ઘરના વાડામાં સ્નાન કરતી હતી ત્યારે ઘોડા પર બેસી હું ત્યાંથી જતો હતો. તને જોતાની સાથે જ મને થયું કે હું તને મારી પત્ની બનાવું. મારી ઈચ્છા પૂરી કરવા તારી પડોશમાં રહેતી તારી સગી વૃદ્ધબાઈને સાધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મેં તેને ખૂબ દ્રવ્ય આપ્યું અને બદલામાં તેણે તારા વિશે બધી જ ઝીણામાં ઝીણી બાબતો મને કહી. મેં તે બધી બાબતો બરાબર યાદ રાખી લીધી. ત્યાર પછી એક વેશ્યાની દીકરીને સમજાવી તેને મારી બધી ખાસિયતો શીખવી તેને રૂપિયા આપી હું કહું તેમ કરવા તૈયાર કરી. પછી તેને લઈને હું સુરતમાં કાજી પાસે ગયો. આ હિન્દુબાઈ મુસલમાન બની મારી સાથે નિકાહ પડવા તૈયાર છે એમ કહ્યું. કાજીએ પૂછતા તે વેશ્યાની દીકરીએ શીખવ્યા પ્રમાણે બધું કહ્યું. કાજીએ નિકાહ પઢાવ્યા. થોડા દિવસ બાદ કાજી પાસે જઈ મેં ફરિયાદ કરી કે નગર શેઠની પુત્રવધુએ મારી સાથે તમારી હાજરીમાં નિકાહ પઢ્યા છે. થોડા દિવસ મારી સાથે રહી ચૂકી છે. હવે તે તેના ઘેર ચાલી ગઈ છે. તેના કુટુંબીજનો તેનો કબજો સોંપતા નથી. મને મારી ઓરતનો કબજો અપાવો. કાજીના હુકમથી સુરતના સુબાએ સૈનિકોની ટુકડી મોકલી તને પકડી મંગાવી, પરંતુ કશું જ જાણતી ન હોવાથી તે બધી બાબતોનો ઇનકાર કર્યો. સુબાને લાગ્યું કે જબરજસ્તી કરવાથી સુરતના હિન્દુઓ ઉશ્કેરાશે, એટલે તેણે આપણને બંનેને દિલ્હી બાદશાહ પાસે મોકલી આપ્યા. પરંતુ અહીં તે આજે જોયું કે તારી સામે બધા પુરાવા મજબૂત છે, એટલે કાલે બાદશાહ તને જરૂર મારી ઓરત તરીકે મને સોંપી દેશે. તું રાજી ખુશીથી રહીશ તો મારી બેગમ તરીકે આખી જિંદગી મોજ મજા પામીશ, અને તું વિરોધ કરીશ તો પણ હું તને હવે છોડવાનો નથી. આમ રાતભર બંનેની વચ્ચે વાત ચાલતી રહી. ગુપ્તચરોએ બધી વાત લખી લીધી હતી. સવારે તેમણે અકબર બાદશાહ પાસે તે લેખિત હકીકત રજૂ કરી. વાંચીને અકબર બાદશાહને નવાઈ લાગી. પોતાના મોગલ સરદારની બદમાશી પર તેને ગુસ્સો આવ્યો. બપોરે રાજ્ય દરબારમાં શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા. અકબરે વિનંતી કરી, આપ ધર્માચાર્ય છો, ન્યાયાસન ધર્મનું આસન છે, માટે આજે આપ આ ન્યાયાસન પર બિરાજી મોગલ સરદારના કેસનો ન્યાય આપો. આપની સૂચના મુજબ કાલ રાતની તેમની બધી વાત લેખિત સ્વરૂપમાં આવી છે. બાદશાહની આજ્ઞાથી બંને પાંજરા રાજ્ય દરબારમાં લાવવામાં આવ્યા. દીવાને ગુપ્તચરોનો લેખિત અહેવાલ રાજ દરબારમાં વાંચી સંભળાવ્યો. શ્રી ગુસાઈજીએ ન્યાયાસન પરથી મોગલ સરદારને પૂછ્યું, સરદાર, તમે જે કંઈ સાંભળ્યું એ સાચું છે? હા મહારાજ. આપે આજ્ઞા કરી, બાદશાહ, ન્યાય કરવા જેવું કશું રહેતું જ નથી. મોગલ સરદારે લૂંચાઈથી આ બાઈને પોતાની બેગમ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, માટે બાઈ નિર્દોષ છે, તેને માનપૂર્વક મુક્ત કરો, અને તમારા રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે આ મોગલ સરદારને જે કંઈ શિક્ષા ઘટે તે કરો, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં તમારા સરદાર સૈનિકો નિર્દોષ પ્રજાને આ રીતે કનડે નહીં. શ્રી ગુસાઈજીની આવી વિચક્ષણ ન્યાયપ્રિયતાથી બાદશાહ અકબર અને આખો રાજ્ય દરબાર ખૂબ પ્રસન્ન થયા. પછી બાદશાહે વિનંતી કરી, મહારાજ, આ અવસરે આપને મારા તરફથી આ કેટલીક સનદો ભેટ આપું છું. આપને ગોકુલ ગામ અર્પણ કરું છું. આપની ગાયોને વ્રજના વનોમાં નિર્વિઘ્ને ચરવાની છૂટ આપું છું. આપના માલસામાન પર કોઈ કર રાજ્ય તરફથી લેવાશે નહીં તેની ખાતરી આપું છું. આપને ગૌસ્વામીની પદવી અર્પણ કરું છું. આખા રાજ્ય દરબારે શ્રી ગુસાઈજીનો જયઘોષ કર્યો. સાંજે દિલ્હીમાં શ્રી ગુસાઈજીના મુકામ પર સુરતના નગર શેઠ પોતાની પુત્રવધુ અને પરિવારને લઈને આવ્યા. તેમણે વિનંતી કરી, મહારાજ, આજે આપે કૃપા કરી અમારી આબરૂ સાચવી છે. આપ અમારા તારણહાર છો. હવે કૃપા કરી અમને સેવક કરો. શ્રી ગુસાઈજીએ સૌને સેવક કર્યા. બોલીએ શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, ઉપર વિડીયોમાં શ્રી ગુસાઈજી ચરિત્રના બધા ભાગોની લિંક આપેલ છે. તેના પર ટચ કરશો તો તે બધા વિડીયો ખુલી જશે. અહીંથી આપ તે જોઈ શકશો. અત્યારે સત્સંગમાં વિરામ લઈએ.
સર્વે વહાલા વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ.